ایک جو آپ کا کام ہے اس کے اوپر ایک بائٹ چاہیے. اختر الزمان ناصر لائبریری کے لیے آپ نے جو کام کیا، شروعات کیسی ہوئی؟ سب سے پہلے لائبریری کہاں تھی؟ اب جہاں شفٹ ہوئی وہاں پہ شفٹ ہوئی، وہاں کتابیں کیسی آئی اور کیا کیا پروگرام یا مشاعرے ہوتے تھے، اس کے بارے میں تفصیل. اختر الزمان لائبریری جو ہے تقریباً 50-60 سال پرانی ہے، 80-84 کی ہے وہ. اور میرے کو 36 سال ہو گئے. 36 سال پہلے 17 اپریل 1988 کو میں چن کے آیا تھا. تو جب سے وہ لائبریری میرے پاس آئی تھی، پہلے نظام الدین اولیاء درگاہ کے اندر تھی وہ. پہلی بار میں نے 25,000 روپے کا فنڈز دیا تھا میرے نگر سیوک ندھی سے، اور کتابیں لائے تھے. تقریباً 20,000 کے اوپر کتابیں ہیں. اردو ادب سے مجھے بہت لگاؤ تھا، اور اس کی وجہ سے میں نے اس لائبریری کے اندر کتابیں کم تھے، میگزینس نہیں تھے، روزنامے نہیں تھے، فرنیچر نہیں تھا، اور ادب کے پروگرام نہیں ہوتے تھے. ادب کو بڑھاوا دینا، کیونکہ ہندوستان کی آزادی میں اردو کا بہت بڑا رول رہا ہے. ریشمی رومال تحریک جو چلی تھی اس ٹائم لکھ کے، تو اردو کو اس کا جائز حق دلانا، اردو کو اس کا اپنا مقام ملنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے اردو کے جو لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں سارے، جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آپ یہ گیت بھی سنے ہیں اپنے بڑے ٹیگور نے بھی بڑے آزادی کے اوپر ایسے جوشیلے انہوں نے تقریریں اور جوشیلے گیت لکھے تھے، جس سے نوجوانوں نے جوش آ کے ہندوستان کی فتح کے اندر جنگوں میں جیتے ہیں. تو اس طرح کے ہم نے جوش آنا لوگوں میں، نئے بچے آگے آنا لکھنا، اور جو ہے لائبریری سے جڑنا. اس کے لیے ہم نے ہر 15 دن کو سیکنڈ سیٹرڈے اور 4th سیٹرڈے پہ ہم مشاعرہ رکھتے تھے. اس کے اندر جو ہے مشاعرہ، کبھی سمیلن، کبھی کسی کتاب کا افتتاح، اور یا کبھی جو ہے کوئی کس پہ چرچا. یہ ساری چیزیں ہماری ان کے پاس چلتے رہتی تھی. اس درمیان میں جو ہے تقریباً ہم نے 12 سال تک وہ پروگرام کرے. اور بہت اورنگ آباد کے جو تھے اس زمانے کے منسٹر عبدالعظیم تھے، راجندر دڑا تھے، چندرکانت کھیرے جی تھے، یہ سب کو لا کے، بھوگے جی تھے، بعد میں دوسرے کمشنر، ان سب سے لائبریری کی نمائش نئی کتابوں کی رکھے تھے. اور اس کے اندر ہم نے تعلیم سے جڑے ہوئے سلیبس کی کتابیں، انجینئرنگ، میڈیکل کی، وہ کتابیں لایا تھا جو غریب بچے خرید کے پڑھ سکتے تھے، تو خرید نہیں سکتے تھے. وہ کتابیں ہم نے رکھے تھے. وہ کتابیں بھی ہے وہاں پر، کمپیوٹر کی کتابیں، تو بچے آ کے اسٹڈی کرتے بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے وہاں پر. تو وہ جو منتقل ہوئی جیسا اس کے بعد وہ کرائے کی بلڈنگ میں چلتی تھی اصل میں لائبریری، اور جگہ نہ کافی تھے، اور وہ درگاہ والوں کو وہ جگہ کی ضرورت پڑ رہی تھی، اور جگہ نہ کافی ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہ تو میونسپل کارپوریشن کی جو عمارت تھی، وہ عمارت کے اوپر، وہ 1st فلور کے اوپر وہ لائبریری کو بڑی جگہ ملی، اور وہاں پر اچھے بڑی جگہ کے اندر وہ لائبریری کو منتقل کر دیے، کتابیں لے گئی. اور اب کمپیوٹر کا دور آیا، موبائل کا دور آ گیا، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہے پڑھائی کی طرف کم جا رہے ہیں آج کل، الیکٹرانک میڈیا اور اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. دکھتی سی بات ہے کہ سب واٹس ایپ پہ، فون پہ، اور اس میں کمپیوٹر پہ، فیس بک پہ آ رہا ہے. پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آنا وہاں اور اس سے جڑنا. اس کے لیے ہم نے ممبرشپ بڑھائے ہیں، باقی کی چیز کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لائبریری ہے، بس اس کو کس طرح سے اور آگے بڑھانا، وہ ہماری کوشش چالو ہے. اس لائبریری کی تاریخ ہے، اس کے اندر بہت ہند پاک کے مشہور شاعر آ کے گئے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی میٹنگ اور ایسی لوگوں نے وہاں شرکت کی. ایسے لوگ آتے تھے کتاب پہ، ایسے مشاعروں کے اندر وہ لوگ آئے جس کا تاریخ کے اندر نام لکھا ہوا ہے. نیشنل انٹرنیشنل لوگ آئے، اردو ادب کے بڑے وہ ہے، اردو کے بھی آئے اور غیر اردو داں بھی آئے، جس کو اردو سے لگاؤ تھا. سیکل لوگ بھی آئے انہوں نے اور ٹھہرے وہاں پر. اور کے بی بھوگے جو میونسپل کمشنر تھے، بعد میں ڈویژنل کمشنر بنے، وہ بھی آئے. انہوں نے بھی بہت تعریف کی اس لائبریری کی دیکھ کے، اور بہت خوش ہوئے. میں جب سلیبس لایا بچوں کی پڑھائی کا، میڈیکل اور انجینئرنگ کا، انہوں نے بولے آپ نے سب سے اچھا کام کیا کہ لائبریری کے فنڈ میں سے آپ نے بچوں کے کالج کے پڑھائی کی کتابیں لائی. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ دیکھ کے پھر بعد میں کھڑکیشور کی جو لائبریری تھی، انہوں نے بھی وہاں کے جو ایک نگر سیوکا تھی لتا دلال، انہوں نے کہا کہ ایسی کتابیں ہمارے کو، تو انہوں نے پھر بولے آپ بھی کرو. تو پھر وہاں پر بھی انہوں نے کھڑکیشور کی جو لائبریری تھی مراٹھی، انہوں نے بھی وہاں پر اس طرح کی
सहूलत की मांग की थी, वो आगे के मसले उनके थे, बात आई थी, तो उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर हमने पास ये करा चुके। हमने स्कूल के लिए अवलियत दी, हमारे वार्ड के अंदर स्कूल चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, दवाखाना चाहिए, जजगी खाना चाहिए, बैंक चाहिए, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह ने करा दिया। शादी खाना चाहिए, मस्जिद नहीं थी महल्ले के अंदर, क्रॉस करके जाना पड़ता था रोशन गेट, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने सब करा दिया। हमारा खैसर कॉलोनी और समाई कॉलोनी वार्ड जो है सर्वे नंबर 43 और 45 रिजर्वेशन जोन था, दोनों भी। आपको सुन के बड़ी खुशी होंगी, मैंने मेरे टाइम पे दोनों रिजर्वेशन, खैसर कॉलोनी और समी कॉलोनी के दोनों रिजर्वेशन को जनरल बॉडी में डाला था और वो दोनों को डिलीट कराया था, और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को यहाँ से भिजा के रिकमेंड करके जनरल बॉडी का सिफारिश करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भेजे थे हमने, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बाद मंजूर हुआ, उसका फिर पेपर पब्लिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्शन आके वो दोनों भी रिजर्वेशन डिलीट हो गए, खैसर कॉलोनी के और समी कॉलोनी। अब नया रिजर्वेशन आज जो डिक्लेरेशन किए उन्होंने, जो चल रहा है 8 तारीख तक ऑब्जेक्शन दाखिल की तारीख, उसमें दोनों रिजर्वेशन कायम के ख़त्म हो गए, और उसके अंदर तकरीबन जो है 2000 के करीब छोटे बड़े घर इससे सारे महफूज हो गए जिनकी रिजर्वेशन डाले गए थे उसमें। यह अजीम कारनामा अल्लाह ताला ने उस टाइम में करा दिया अल्लाह के फजल से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कितनी इमदाद मिलती है लाइब्रेरी को? हमारे टाइम पे अच्छी इमदाद मिलती थी। इमदाद मिलती नहीं, जो आदमी एक्टिव रहा, जो नगर सेवक, जो अवामी नुमाइंदा फाइट करता है, बात सामने अच्छे अंदाज में रखता है और अपनी चीज़ों को सेंक्शन करा के लाता है कि मेरे वार्ड में ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं है, ये दो हमारे को, स्कूल दो हमारे को, कंप्यूटर दो हमारे को, लाइब्रेरी को फंड्स दो, पानी का नहीं है, फर्ज करो जो भी है, लाइट नहीं है, डीपी नहीं है, ये। तो वहाँ पर बात करने वाला अच्छे अंदाज में बोल के बजट ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें लाना, अपनी चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करना। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए का बजट लेके आए थे लाइब्रेरी के लिए। आपको ताज्जुब लगेगा, 15-15 दिन तो नुमाइश ही रहती थी हमारे पास किताब की, और सड़क के ऊपर हम जब लगते थे मुशायरा, तो आपको ताज्जुब लगेगा, 1-1, 2-2 दिन तो हमारे मुशायरे का स्टेज चलता था हमारा मेन रोड पे एकदम। जहाँ दरगाह निज़ामुद्दीन रोड की दरगाह पे हमने मुशायरा कराए, उसकी फ़ोटोज़ भी है, देखिए आपके सामने रखे, और बड़े बड़े शायर आए उसके अंदर, जीपी सईद थे, अख्तरुज़्ज़मान नासिर थे उसमें, और बहुत से लोग थे उसके अंदर उस वक्त के, अब जो आज नहीं रहे, बशर नवाज थे, और क़ाज़ी सलीम साहब भी उस टाइम में आके गए थे, शाहीन ज़फ़र थे उस टाइम में, बहुत से थे लोग। फिर ये सब बंद कब हुआ? मतलब अभी जो खस्ता हालत हो गई और बुक्स नहीं मिल रहे, उसके बाद में पढ़ने वाले का रुझान ये हुआ, वक्त और हालात का चक्कर ऐसा चलता रहा कि पॉलिटिक्स के अंदर कमर्शियल लोग आ गए, और कमर्शियल लोगों को सिर्फ अपने धंधे व्यापार से ही मतलब रहता है, माफ़ करना मेरा टीका किसी को नहीं, वो लोग उससे जुड़े हुए नहीं रहते, लोगों से जुड़े ही नहीं रहते, लोगों की समस्या मालूम नहीं रहती, लोगों की ज़रूरत मालूम रहती। अब उनको ये मालूम रहता है कि मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो वो अपने बिजनेस में लग गए हैं, अपने गुत्तेदारी में लग गए, राशन की दुकान में लग गए, पेट्रोल पंप में लग गया, कोई इसमें लग गया कमी में, तो उनका ख्याल इस तरफ गया ही नहीं, उन्होंने वहाँ फॉलोअप किया नहीं। बजट हर साल बनता है, बजट में तरतूत करने के लिए आपको मांग करना पड़ता है कि भाई ये बजट है, ये हेल्थ में इतना रखो, एजुकेशन में इतना रखो, लाइब्रेरी फंड में इतना रखो, पानी की लाइन में इतना रखो, रोड्स में इतना रखो पैसा, जो साल को बजट बनता उन्होंने नुमाइंदगी नहीं की और उसमें रखे ही नहीं गया। तो बदकिस्मती ऐसी हुई कि नुमाइंदगी नहीं हुई, चीज़ें नहीं मिलती गई। तो अभी 15-20 साल से तो लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी में कोई पैसा नहीं आता, जबकि 2 लाख 1 से 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देती है लाइब्रेरी को, तो सारे का सारा पैसा मराठी लाइब्रेरी को जाता रहा आज से 4-5 साल पहले तक। मगर एक बार भी वो 2 लाख रुपए का फंड में से एक पैसा भी उर्दू लाइब्रेरी को लिए नहीं आया, वो सारा मराठी लाइब्रेरी पे खर्चा करे उन्होंने, और किसने नुमाइंदगी भी नहीं की। ये बदकिस्मती है। और हमने बोले भी, अदब की महफिलों में बोले, मुशायरों में बोले, किताब के इब्तिदा में बोले, अरे देखो ये अच्छे अच्छे लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर है, यहाँ पढ़ने वाले नहीं आ रहे, आप ये बंद हो जाएंगे।
آپ وہاں جاؤ دیکھو اچھی مولانا آزاد کی کتابیں ہیں. مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کا بھی یہ حال ہے. اگر کچھ دن وہاں نہیں دیکھے اور کچھ پڑھنے نہیں گئے تو وہ بھی لائبریری ریسرچ سینٹر بند ہو جائیں گا. قیصر کالونی کی لائبریری بھی بند ہو جائیں گی.